प्रिय बंधुगण नमस्कार। वास्तुशास्त्र अनुजाई नुआ वर्षर प्रथम दिन में करंतु एही काम बदल जीव भाग्य वर्ष सारा वर्षिब धन। नुआ वर्षर प्रथम दिन में एही पांचटी कथा उपरे निश्चिंत ध्यान दियंतु। बदल जीव भाग्य अटकी रहिथिबा काम भी सहजरे होइजिव। बंधुगण यह कहिबा पूर्व किछि हितवाणी मन रखंतु। आपनक जीवन में नूतन परिवर्तन आनिब। घरे कौनसी माटी पात्र रे पानी रखी ता आगरे दीपटे जलाइबा द्वारा मंगलकारी होइथाय एवं आर्थिक समस्या दूर होइथाय। घरर अगणारे पारिजात पुष्प अथवा शेफाली गछ लगाइबा उचित। यह शुभ हेबा सहित घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाय। घरर अगणारे धला पलाश एवं लक्षणा गछ लगाइबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाय एवं घरे धनर आगमन होइथाय। घरर उत्तर पूर्व दिगरे कदली गछ लगाई पूजा करिबा द्वारा कल्याणकारी होइथाय एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाय। घर पाखरे धला अपराजिता गछ लगाइबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाय। ता सहित धन संपद को आकर्षित करिथाय। बंधुगण मन रखंतु, घर ड्राइंग रूम रे दुईटी माछर चित्र लगाइबा द्वारा अत्यंत शुभ होइथाय एवं चाकरी रे पदर उन्नति हेबा सहित अर्थर आगमन होइथाय। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे बइसी रखिथिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाय। ता सहित दारिद्रता दूर होइथाय। ठाकुर घरे शंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभ होइथाय एवं घरे लक्ष्मीकर निवास करिथांती। ता सहित घरे धनर अभाव होई नथाय। मन रखंतु दर्शक बंधु, घरे लक्ष्मी एवं कुबेरंकर मूर्ति रखिबा उचित। यह मंगलकारी होइथाय एवं धन वृद्धि हेबा सहित सुख शांतिर प्राप्त होइथाय। घरे एक आखिया नड़िया रखिबा उचित। यह शुभ हेबा सहित लक्ष्मीकर स्वरूप होइथाय एवं जीवन में आर्थिक संकट देखा देइथाय। बंधुगण आपण माने जदि वीडियो को ए पर्यंत लाइक करनाती वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। किछि कौड़ी रे हळदी लगाई लाल कपड़ा रे बांधी पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा शुभ होइथाय एवं धन लाभ हेबार संभावना वृद्धि होइथाय। कलश को सुख समृद्धिर प्रतीक कहा जाइथाय एवं घरर ईशान्य कोणरे अष्टदल पद्म अंकन करी ता उपरे कलश रखिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। बंधुगण मन रखंतु, रोषई घरे माता अन्नपूर्णांकर चित्र लगाइबा उचित। ता सहित फल एवं पनीपरिबा चित्र लगाइबा द्वारा घरे अभाव दूर होइथाय। यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। घरर रोषई घरे बसी भोजन करिबा उचित। यह शुभ होइथाय। ता सहित राहु एवं केतु ग्रहंकर खराब प्रभाव पड़ी नथाय। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे घंटा लगाइबा उचित। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह शुभ एवं मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक उन्नति होइथाय। घरर दक्षिण दिगरे केबे भी घड़ी लगाइबा उचित नुहे। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह अशुभ होइथाय एवं घरर मुख्य लोकंकर स्वास्थ्य खराब हेबा सहित उन्नति रे बाधा प्राप्त होइथाय। जदि बहुत परिश्रम करिबा परे भी परिश्रमर फल मिलु नथाय, तेबे खंटिए धड़ा कपड़ा रे किछि चाउल एवं गोटिए गुआ बांधी कौनसी मंदिर रे रखिबा द्वारा मंगल होइथाय। दर्शक बंधु मन रखंतु, घरे केबे भी बुढ़ियानी बसा हेबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाय एवं आर्थिक स्थिति खराब हेबा सहित उन्नतिर बाधा प्राप्त होइथाय। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले मानिले आपण मानकर मंगल हेबो। घरे बुढ़ियानी जाल रहिथिले धार्मिक कार्य रे लाभ प्राप्त होई नथाय एवं परिवारर लोकंक भितरे संपर्क खराब होइथाय। जदि जाल बुणुथिबा बुढ़ियाणी देखंती,
ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗୁଲଦସ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ହସ ଖୁସି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ଘଡ଼ି ମାଗି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୁଦି କେବେ ବି ମାଗି କରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ମାଗିକରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପେନ୍ କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶେଯରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ, ନାରଙ୍ଗୀ, ଲାଲ କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ଘିଅ ରଙ୍ଗ, ରୂପେଲି କିମ୍ବା ଫିକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କମଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ବେରଙ୍ଗୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନାରୀ ବା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଚାହିଁ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୂଆବର୍ଷ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ରହିଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଆଉ କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତା ନୂଆବର୍ଷ 2025ରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ନୂତନ ରୀତିନୀତି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂତନ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବଦାରୁ ପତ୍ର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅନେକ ବାସ୍ତୁଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବଦାରୁ ଗଛରୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି 5ଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଦେବଦାରୁ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଧନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ଦିଏ, ତେବେ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେବଦାରୁ ପତ୍ରକୁ ଗାଧୋଉଥିବା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହାର ସମାଧାନ ବିବାହରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେବଦାରୁ ଗଛର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବ, ଏହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜାନକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।